And we have also seen a little about the right to fair compensation, which has repealed the Land Acquisition Act 1894, which was in the field since for more than 200 years. Now, today we will see some judgments, the most important judgments on the land acquisition, which are relating and which have many dimensions in respect of landowners. In order to understand that, we will have to see first again go back a little, and these judgments relate to the old act of 1894 and a new act of Right to Fair Compensation Act. Now, before I go to those provisions, the stages which I will remind you, which were to be completed for acquisition of a land, is that first is declaration under section 4, first section 4 notification, then 6 inquiry, 9 notification, then section 11 is an award, and section 12 is the notice of award. Section 16, 17, they deal with the possession. 16 deals with the taking of possession, 17 in case of urgency. Now there is a provision under old act which is section 31, and I will just point out that provision because it has got a relation to the new enactment, and it's a very revolutionary step which the last UPA government had taken to see that the landowners or the farmers get the money in respect of acquisition of their land. So this 31 section relates to when the award is passed, the payment is to be given to the owner. It is called a tender of payment. And once the payment is made, then that will end the matter. But it is the duty of the collector to tender the payment and pay to him. But if the owner or the person interested does not consent to receive it, or the second category, when a person is not competent to alienate the land, that is, he may claim to be owner, claim to be person interested, but he had no power to alienate the land. In respect of the another facet is title dispute is there. So there are three situations which are mentioned in section 31. That person doesn't consent, the person has no power to alienate, or there is a dispute in title, or there is a dispute as to the apportionment. If there are number of claimants who are person interested, among them they are having a disparity or a dispute. In those circumstances, the old act said that the collector has to deposit the compensation amount in the court, to which a reference under section 18. मी काल सांगितलं होतं की ज्यावेळेला लँड ओनरला जी रक्कम देऊ केलेली आहे सरकारने जमीन संपादन करताना ती मान्य नसेल तर ती रक्कम अंडर प्रोटेस्ट स्वीकारून मालक can ask the collector that you refer this case to the court since I do not agree with the amount and I want an enhanced amount. So that is called a land reference under section 18. Now this is what the provision in the old act. Now turning to what has happened in the new act, which I said a revolutionary. न्यू ऍक्ट मध्ये मी बाकी सलाइन फीचर सांगितले की रिसेटलमेंट, रिहॅबिलिटेशन, हॅबिलिटेशन, और देयर इज अगेन द एनवायरमेंट असेसमेंट or social impact assessment. These are all various factors to be taken into consideration, and there is a consent required of the landowners, 70% and 80%. It is a public participation, then 70%.
Otherwise, if for a company, it is 80% of the landowner's consent is required to acquire the land. Now, among these features, there is one section 24. आणि 24 हा लिटिगेशनचा केंद्रबिंदू होता. त्याच्यामध्ये पुणेकरांना थोडं प्राऊड फील होईल, कारण पुण्याच्या एका केसमुळे हे सगळं लिटिगेशन पुन्हा सुप्रीम कोर्टामध्ये उपस्थित राहिलं. तर सेक्शन 24 काय आहे? सेक्शन 24 हा दोन भागात आहे. सेक्शन 24(1) आणि सेक्शन 24(2). तर त्याच्यामध्ये मागच्या कायद्यामध्ये, जुन्या कायद्यामध्ये, म्हणजे हा कायदा 1/1/2014 ला आला. 1/1/2014च्या आधी जे ऍक्विजिशन प्रोसिडिंग सुरू झाली किंवा जे ऍक्विजिशन लँड करण्याची योजली होती, त्या कामी ज्यांच्या कोणाच्या जमिनीच्या संपादनाच्या बाबतीमध्ये अवॉर्ड केला असेल तर वेगळ्या प्रकारे डील केले. आणि जर अवॉर्डच केलं नसेल, म्हणजे नोटिफिकेशन झालेले आहेत, सेक्शन 4 झालंय, सेक्शन 9 झालेलं आहे, 6 झालेलं आहे, पण अवॉर्ड 11 खाली झालं नसेल, तर अशा केसेस मध्ये 1/1/2014 ला नवीन कायद्याप्रमाणे प्रक्रिया पुढे चालू राहील. हे दॅट इज अ वन पार्ट. हा अगदी सेपरेट पार्ट आहे, त्यामुळे याच्यामध्ये डिफिकल्टी यायचं काही कारण नाही. दुसरा पार्ट आहे की जर समजा अवॉर्ड केलेला आहे, तर अवॉर्ड झालेला आहे 1/1/14च्या आधीच, तर इन दॅट केस जुन्या कायद्याखाली त्याच्या प्रक्रिया पुढच्या चालू राहील. आणि ऍज इफ तो ऍक्ट अस्तित्वात आहे, म्हणजे लीगल फिक्शन म्हणतो, की जी वस्तुस्थिती नाही ती तुम्ही समजायची. लीगल फिक्शन की 1/1/14च्या आधीचाच कायदा अजून अस्तित्वात आहे असं समजून जर अवॉर्ड झाला असेल, तर तुम्हाला जुन्या कायद्याखाली बाकीची प्रक्रिया पूर्णपणे होते, म्हणजे कॉम्पेन्सेशन बाबतीमध्ये. आता हा वाद येण्याचे मुख्य कारण या नवीन कायद्यामध्ये आहे, कारण नवीन कायद्यामध्ये मी काल सांगितलं त्याप्रमाणे पहिल्या वेळेसच लँड ओनरचं किंवा पर्सन इंटरेस्टेडचा विचार करून जमिनीची किंमत बाजार किमतीच्या 4 पट त्याची तरतूद केली आहे. म्हणजे रुरल एरियाला, अर्बन एरियाला दुप्पट केलेली आहे, आणि सोलेशियम 100% केलेलं. हे जे एवढी प्रमाणात वाढ आहे, एवढी प्रमाणात तुम्हाला मोबदला मिळणार आहे, हा नवीन कायद्याने मिळणार आहे. तर कोणीही प्रयत्न करेल की नवीन कायद्याखाली आम्हाला तुम्ही ट्रीट करा. आणि नवीन कायद्याखाली पुन्हा मी सांगितलं तसे हर्डल्स आहेत. सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट पाहिजे, त्याच्यानंतर तुम्ही त्याचं स्टडी ग्रुप मध्ये त्यांनी सर्टिफाय केलं पाहिजे की जमीन खरंच आवश्यक आहे, हे वगैरे बाकीच्या सुद्धा पॅरामीटर्स खूप चांगल्या केलेल्या आहेत. पण जुन्या कायद्याखाली फार सोपी पद्धत होती, कारण सरकारचे जे काही निर्णय आहे तो फायनल समजून त्याप्रमाणे अवॉर्डची प्रक्रिया व्हायची आणि अमाऊंट डिस्बर्स व्हायची. तर यामध्ये 24(2) जो आहे सेक्शन, त्याच्यामध्ये हायपोथेटिकल सिच्युएशन, म्हणजे त्याला म्हणतात समजूत घेऊन अशी की बाबा अशा प्रकारची सिच्युएशन असू शकते, तर त्याच्यामध्ये असं दिलेलं आहे की ऍक्विजिशन प्रोसिडिंग जुन्या कायद्याखाली सुरू झालं, सेक्शन 4 झालंय, सेक्शन 6 झालंय, आणि 1/1/14च्या आधी 5 वर्ष, म्हणजे साधारण 1/1/2008 किंवा 9 येईल, इथपर्यंत या काळापर्यंत अवॉर्ड केलेला आहे. म्हणजे 1/1/8 ला अवॉर्ड केले किंवा 1/1/9 ला अवॉर्ड केले, 10 ला केले, 11 ला केले, 12 ला केले, असे 5 वर्ष आधी जायचं. 5 वर्षात अवॉर्ड केलेला आहे 1/1/14च्या आधी. परंतु 2 महत्वाच्या टर्म्स आहेत की ताबा घेतलेला नाही किंवा मोबदला, कॉम्पेन्सेशन वर्ड आहे, मोबदल्याची रक्कम दिलेली नाही,
अशा दोन गोष्टी जर पैकी एकही गोष्ट नसेल झाली, कुठली एक, तर त्याचा अर्थ की जुन्या कायद्याखालचं प्रोसिडिंग रद्द झालं, ऍक्विजिशन रद्द झालं आणि पुन्हा नवीन कायद्याखाली नवीन तरतुदीनुसार तुम्हाला संपादन करायला पाहिजे. इन शॉर्ट, बिगिनिंग अ फ्रेश, डी नोवो किंवा नवीन प्रकारे सुरू करायचे संपादन. याचा फायदा जमीन मालकांना प्रचंड होणार. कारण काय झालेलं की ज्या जमिनींचं संपादन करण्याची प्रक्रिया समजा 10 वर्षापासून सुरू झाली आहे, 5 वर्षापासून सुरू झाली, 8 वर्षापासून, पण ताबा घेतला नाही किंवा पैसे दिले नाही, किंवा हे शब्द किंवा, तर मग तुम्हाला नवीन कायद्याखाली पूर्ण प्रक्रिया सुरू करायला पाहिजे. आणि याच्यामध्ये एक प्रोविजो टाकलाय. आता हा प्रोविजो सुद्धा नंतर जजमेंट कडे तेव्हा फार महत्वाचा त्याचा सहभाग आहे. या 24(2) ला एक प्रोविजो आहे, उपकलम आहे, ज्या ठिकाणी मेजॉरिटी एकत्र ग्रुप जमीन घेतलेल्या आहे, 100 लोकांच्या जमिनी घेतल्या आणि त्या 100 पैकी 50% म्हणजे मेजॉरिटी लँड होल्डरची अमाऊंट डिपॉझिट केलेली नसेल तर नवीन कायद्याखाली तुम्हाला फायदा मिळेल. आता इथं शब्द वापरलाय बेनिफिशरीच्या अकाउंट मध्ये जमा केली नसेल, वरती टेंडर किंवा पेमेंट असा शब्द वापरलाय, पेड वापरलाय, खाली डिपॉझिटेड वापरलाय. तर अशा पद्धतीने जास्तीत जास्त 50% पेक्षा जास्त लोकांच्या अकाउंट मध्ये जर पुष्कळ लोकांची जमीन एकत्र घेतली असेल, जर अमाऊंट डिपॉझिट नसेल केली, तर पुन्हा नवीन कायद्याखाली तुम्हाला तरतुदीनुसार जमीन संपादन करावी लागेल. आता या दोन मध्ये वाद होण्याचं कारण मी मगाशी सांगितलं तसं, पुणे महानगरपालिका विरुद्ध हरकचंद मिश्रीमल सोळंकी. हरकचंद मिश्रीमल सोळंकी यांची पुण्यामध्ये जमीन होती, साधारणपणे 5 एकर असेल ती. तर ही जमीन पुणे महानगरपालिकेने फॉरेस्ट गार्डन या प्रोजेक्ट साठी संपादन करायचं ठरवलं आणि 2002 साली स्थायी समितीने तसा ठराव पास केला की बाबा यांची जी जमीन आहे हरकचंद मिश्रीमल सोळंकीची, ती जमीन आपण या संपादन करायची आहे. आणि त्याप्रमाणे त्यांनी स्थायी समितीमध्ये ठराव केल्यावर कमिशनरनी ते प्रकरण गव्हर्नमेंटकडे उपस्थित केलं आणि गव्हर्नमेंटची ती त्याप्रमाणे मान्यता घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला तारखा फक्त देतो. सेक्शन 4चं नोटिफिकेशन 30 सप्टेंबर 2004 ला काढलं. नंतर 6चं नोटिफिकेशन 2 फेब्रुवारी 2006 ला काढलं आणि 31 जानेवारी 2008 रोजी अवॉर्ड केला आणि अवॉर्डची रक्कमही ट्रेजरीमध्ये भरली. जवळपास 27 करोड रुपये ट्रेजरीमध्ये जमा केले. हरकचंद सोळंकी हायकोर्टामध्ये गेले आणि हायकोर्टाने ते ऍक्विजिशन जे आहे ते स्क्वॅश केलं आणि त्याच्यामध्ये महत्वाचा इंटरप्रिटेशनचा भाग होता की कॉम्पेन्सेशन नॉट पेड. त्या विरुद्ध म्हणजे ते स्क्वॅश केल्यामुळं, ऍक्विजिशन स्क्वॅश केल्यामुळं पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुप्रीम कोर्टात गेलं. 2014 ला सुप्रीम कोर्टामध्ये गेल्यानंतर 3 जजेसच्या बेंचनी त्यामध्ये निकाल दिला आणि त्याच्यामध्ये 24/2 तोपर्यंत अस्तित्वात आला होता 1/14 ला आणि ही नेमकी त्या रेंज मधली बसलेली केस होती की 1/1/2008 नंतरच हे अवॉर्ड आहे.
पेमेंट केलेलं नाही, पेमेंट त्यांनी स्वीकारलेलंही नव्हतं, अशा वेळेला ट्रेझरीमध्ये जे 27 करोड भरले ते पेमेंट धरायचं का, पेड धरायचं का, हा मुद्दा कोर्टापुढे होता. त्याचाही विचार केला आणि सुप्रीम कोर्टाने त्याच्यामध्ये पेमेंट दिलं नाही आणि ट्रेजरीमध्ये जे भरलेलं पेमेंट आहे ते पेमेंट नाही, ते काय त्या माणसाला मिळालं नाही ज्याची जमीन गेली आहे. या मुद्द्यावर ते ऍक्विजिशन लॅप्स झालं असा निकाल दिला. म्हणजे 24/2 खाली महत्वाचा निर्णय, ते ऍक्विजिशन लॅप्स झाला. हा निर्णय साधारणपणे 2014 आला. त्याच्यानंतर या निर्णयाचं अनुकरण सुप्रीम कोर्ट आणि विविध हायकोर्टांनी त्याच्यानंतर केलं आणि 2018 महत्वाची घडामोड घडलेली आहे. 2018 इंदोर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी म्हणून इंदोरच्या शहराचं विकसन करणारी जी अथॉरिटी आहे, त्यांच्या बाबतीमध्ये त्यांनी जाहीर केलेली अवॉर्ड्स किंवा पेमेंट दिलं नाही या तक्रारीबद्दल तो वाद सुप्रीम कोर्टला पुढे आला आणि सुप्रीम कोर्टाने आता याच्यामध्ये महत्वाचे मुद्दे 2 आहेत, लीगल किंवा ऍज अन ऍडव्होकेट. हरकचंद मिस्लिमल सोळंकीचं जो जजमेंट आहे त्याच्यामध्ये 24/2 नुसार अवॉर्ड केल्यानंतर कॉम्पेन्सेशन दिलं नाही किंवा ताबा घेतला नाही किंवा या दोन्ही परिमाण वापरून ते रद्द केलं. हे निकाल ऑलरेडी रेकॉर्डवर होता 3 जजेस. इंदोर डेव्हलपमेंट अथॉरिटीची केस सुद्धा 3 जजेस पुढे आली आणि या 3 जजेस पैकी एक अरुण मिश्रा, कारण पहिलं जे जजमेंट आहे सोळंकीचं ते RM लोढा आणि इतर 2 जजेसचं होतं. हे जजमेंट अरुण मिश्रा आणि इतर 2 जजेस यांच्या पुढे हा निकाल, ही केस आली. याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने बरोबर त्या ऑरचं व्याख्या 24/2 मधल्या अँड अशी वाचावी अशी केली. म्हणजे कॉम्पेन्सेशन पण दिलं नसलं पाहिजे आणि ताबा पण घेतला नसला पाहिजे, तरच एक ऍक्विजिशन लॅप्स होईल. आता मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे सुरुवातीला की ज्या वेळेला अशा प्रकारची सिच्युएशन नॉर्मली कोर्टापुढे येते की इक्वल स्ट्रेंथच्या बेंचेस मध्ये फरक आला, पहिल्या बेंचने दिलेला निकाल दुसऱ्या इक्वल जजेसच्या बेंचला मान्य नसेल, तर प्रिन्सिपल of law says that it shall be referred to the Chief Justice for placing before the larger bench. Ironically आणि surprisingly या 3 जजेसनी ते लार्जर बेंच कडे ठेवायला नकार दिला. ते जजमेंट मध्ये लिहिलेले आहे आणि स्वतः तो निकाल दिला. फेब्रुवारी 2018 इंदोर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस शैलेंद्र या निकालामध्ये पहिल्या 3 जजेसनी दिलेलं जजमेंट असताना दुसऱ्या 3 जजेसनी त्याच्या विरुद्ध जजमेंट दिलं, थोडक्यात सांगायचं तर. आणि पहिल्या जजमेंटला त्यांनी शब्द वापरलेला आहे पर क्युरियम. पहिलं जजमेंट हे पर क्युरियम आहे अशी संज्ञा वापरून ते जजमेंट फॉलो करायला नकार दिला. आता पर क्युरियम काय आहे? पर क्युरियम याचा अर्थ असा आहे की निकाल देताना कोर्टाने एखादी कायद्याची तरतूद चुकीने लक्षात घेतली नाही, कायद्याची तरतूद आहे ती चुकीने लक्षात घेतली नाही, ओव्हरसाईट किंवा मिस्टेक, त्यामुळे त्यांनी लक्षातच घेतली नाही, किंवा एखादा निकाल पूर्वी झालेला जो बाइंडिंग असणारा तो निकाल त्या कोर्टाने विचारात न घेता
त्या निकालाचा विचार न करता निकाल दिलेला आहे. म्हणजे जो निकाल डायरेक्टली बाइंडिंग आहे त्याच रेशो त्याच्यावर बाइंडिंग असताना त्याचा विचार केला नाही. म्हणून त्यांनी पर क्युरियम ही संज्ञा वापरून सोळंकीचं निकालपत्र हे चुकीचं आहे असं म्हणून दुसरं जजमेंट तीन जजेसनी दिलं. आता याचा व्हायचा तो गदारोळ सुप्रीम कोर्टाच्या प्रांगणात झाला, कारण हे या पद्धतीने सर्वसाधारणपणे कुणी जजेस करत नाहीत. म्हणजे कधी किती दुसरा जजचं मत असेल की पहिलं निकाल चुकलाय, हे बऱ्याच वेळा घडतं, तर त्यांनी तीन जजेसनी दुसऱ्या मोठ्या जजेसचं म्हणजे 5 जजेस किंवा 7 जजेसकडे ते सोपवण्याचं ते त्यांचं नॉर्मल फंक्शन आहे. त्या या गदारोळामुळं जे 5 जजेस बाहेर येऊन मुलाखत दिली होती सुप्रीम कोर्टाची, त्याच्यामध्ये हे एक बारीकसं कारण पण होतं, म्हणजे बारीकचं असेल किंवा महत्वाचं असेल, कारण त्यावेळेला मुख्य न्यायमूर्तींनी म्हणजे ते बाहेर येण्याच्या आधी काय केलं होतं की नवीन बेंच कॉन्स्टिट्यूट केलं. नवीन 5 जजेसचं बेंच, त्याला घटनापीठ म्हणू आपण, ते कॉन्स्टिट्यूट केलं. पण या घटनापीठाकडे सोपवताना मुख्य जज म्हणून पुन्हा अरुण मिश्रांना नेमलं. म्हणजे ज्या 3 जजेस पैकी मुख्य जज अरुण मिश्रांनी निकालपत्र दिलं इंदोर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी विरुद्ध शैलेंद्र, त्यांनाच मुख्य जज नेमून 5 जजांचं घटनापीठ केलं. आणि त्या 5 जजेसच्या घटनापीठाकडे हे निकालपत्र सोपवलं. दोन्ही निकाल सोपवले की याच्यामध्ये काय फरक आहे बघा, की बाबा हे पहिला निकाल असं म्हणतो, दुसरा निकाल असं म्हणतो, तर 24/2 च खरं आणि योग्य तुम्ही अनालिसिस करा आणि इंटरप्रिटेशन करा, कारण त्याच्यामध्ये मतभेद आहेत. कारण काही जजमेंट्स सोळंकीला फॉलो करणारे, काही जजमेंट्स हे नंतरचं जजमेंट आहे त्याला फॉलो करणारे. तर अशा रीतीने हे 5 जजेसच्या खंडपीठाकडे आलं. आता ऍक्च्युली आज एक जण जॉईन झालेले आहेत आपल्या याच्यामध्ये, त्यांची केस एक्झॅक्टली जवळपास याच प्रकारात बसते. आणि त्याच्यामध्ये त्यांचं ऍक्विजिशन जे आहे ते 92 सालचं आहे खरं बघता वस्तुतः. आणि 92 सालचं नोटिफिकेशन असल्यामुळे 92 सालापासून त्यांनी त्या जमिनीच्या संपादना बाबतीमध्ये पहिला जो लिटिगेशनचं हे केलं होतं, अक्कलकोटला त्यांची जमीन होती, पहिल्या टप्प्यामध्ये त्यांनी ते ऍक्विजिशन चॅलेंज केलं हायकोर्टात. हायकोर्टाने ते ऍक्विजिशन चॅलेंज केलेलं रद्द केलं. हॉस्पिटलसाठी जमीन घ्यायचे संपादन करायची जी ही होती ते हायकोर्टाने रद्द केलं. त्याच्यावर सुप्रीम कोर्टामध्ये SLP दाखल केला. ऍक्च्युली माझं पर्सनल असोसिएशन त्या केसची सुप्रीम कोर्टात जेव्हा दाखल करायची वेळ आली होती त्यावेळेला झालं. त्या वेळेला ज्या मुद्द्यावर ते हॉस्पिटलचं संपादन हॉस्पिटलसाठी चॅलेंज केलं होतं, त्याच्यामध्ये मुख्य मुद्दा होता की त्या गावामध्ये संख्या आणि हॉस्पिटल आहेत पुरेशी जवळ आहेत, त्यामुळे या जागेवर हॉस्पिटल करण्याचं काही कारण नाही. परंतु सुप्रीम कोर्टामध्ये हरीश साळवे हे सिनियर काउन्सिल यांच्या वतीने दिले होते. 1996 ला हे प्रकरण जी रामस्वामी त्यावेळेला सुप्रीम कोर्ट जजचं बेंच होतं त्यांच्या पुढे आलं. त्यांनी सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये थोडस नकारात्मक व्ह्यू घेतला, तरी देखील हे प्रकरण मध्ये नोटीस काढली म्युनिसिपल काउन्सिलला, जी संपादन करणारी बॉडी होती त्यांना नोटीस काढली. आणि नोटीस काढल्यानंतर दुसऱ्या तारखेला त्यांनी सांगितलं की जर समजा या जमिनीचा ताबा घेतला गेला असेल तर याच्यामध्ये आम्ही इंटरफिअर काही करणार नाही, फक्त तुम्हाला आम्ही परवानगी देतो की तुम्ही लँड रेफरन्स दाखल करू शकता. सेक्शन 18 खाली मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं की लँड रेफरन्स दाखल करण्याची मुदत
ही 6 आठवड्याची आहे. तर ती मुदत जवळपास संपली होती, पण लगेच लँड रेफरन्स दाखल केला. मी थोडक्यात घेतो. लँड रेफरन्स दाखल केल्यावर तो लँड रेफरन्स पार्टली अलाउड झाला सोलापूरला. त्याच्यावर म्युन्सिपल काउन्सिल हायकोर्टात गेली वाढीसाठी, मालकांतर्फे हायकोर्टात गेलो. त्यानंतर तिथेही त्याच्यामध्ये वाढ मिळाली. म्हणजे सुरुवातीला 12 लाख मिळाले, त्याचे एकदम व्याजासकट आणि सोल्युशन सकट जवळपास 4 कोटीपर्यंत ती रक्कम गेली. त्याच्यावर म्युन्सिपल काउन्सिल सुप्रीम कोर्टात गेली. सुप्रीम कोर्टाने त्यांचं स्पेशल लीव्ह पिटिशन रद्द केलं. आता हे जे झाल्यानंतर कॉम्पेन्सेशन अमाऊंट जे मिळण्याचा कालावधी आहे तो लांबला आणि अमाऊंट काही मिळाली नाही आणि आजतागायत ती संपूर्ण अमाऊंट मिळाली नाही. त्यामुळे तो जो पिटिशन इंदोर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस नवीन मनोहर लाल ही नवीन जी 5 जजेस पुढे केस सुरू झाली, त्याच्यामध्ये इंटरव्हेन्शन ऍप्लिकेशन आम्ही दाखल केलं. आणि इंटरव्हेन्शन ऍप्लिकेशन दाखल केला त्यावेळेला वन ऑफ द इंटरव्हिनर, कारण जवळपास 100-150 इंटरव्हिनर्स होते, त्यापैकी आम्ही इंटरव्हिनर होतो आणि आमचेही काही त्याच्यामध्ये मुद्दे होते अबाउट दिस न्यू ऍक्ट टू बी अप्लाइड आणि ऍक्विजिशन शुड लॅप्स. थोडक्यात एम्फेसिस असा होता की ताबा घेणं म्हणजे काय आणि दुसरं पेमेंट ऑफ कॉम्पेन्सेशन म्हणजे काय. तर त्याच्यामध्ये मुख्य ताबा घेणं म्हणजे काय, ताबा प्रत्यक्ष घेतला पाहिजे असे निकालपत्र बरेच आहेत की प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन ताबा घेतला पाहिजे. तहसीलदारांनी त्याच्या ऑफिसमध्ये ताब्याचा पंचनामा करून ताबा घेतलाय दाखवला असेल तर तो ताबा योग्य नाही. अशा प्रकारचे बरेच निकाल आहेत. तर हा एक मुद्दा होता की आमचा ताबा आम्ही नसताना पंचनाम्याने घेतलेला आहे आणि आम्हाला त्याची काही नोटीस नाही. दुसरा मुद्दा होता की जे कॉम्पेन्सेशन आहे, अवॉर्डच्या नंतर वाढ झाली, रेफरन्स मध्ये झालेली वाढीची रक्कम व्याजासकट आम्हाला आजतागायत मिळालेली नाही पूर्ण रक्कम. हा दुसरा मुद्दा. तर या दोन्ही मुद्द्यांच्या सकट म्हणजे जसे बऱ्याच जमीन मालकांचे मुद्दे होते, हे सगळे जमीन मालक या विविध मुद्द्यांवर सुप्रीम कोर्टापुढे होते. आणि सुप्रीम कोर्टाने गेल्या महिन्यात मला वाटतं मार्च मध्ये याच्या 5 जजेसच्या बेंचनी याचं निकालपत्र दिलेलं आहे. आणि ऍज इट हॅपन्स किंवा आपण तसंच घडलेलं आहे. अरुण मिश्रांनी पूर्वीचं निकालपत्र जे आहे त्या पद्धतीचंच निकालपत्र पुन्हा दिलेलं आहे आणि त्यांच्या निकालपत्रामध्ये ताबा घेणे ही प्रक्रिया पंचनाम्याने केली असेल तर ती योग्य आणि ग्राह्य आहे, कारण ताबा इतर प्रकारे जमिनीचा, शेतजमिनीचा, मोकळ्या जागेचा घेऊ शकत नाही. जर तिथं बिल्डिंग असेल किंवा तिथे राहती काही वस्ती असेल तर मात्र तुम्ही पर्सनल नोटीस दिली पाहिजे, अशा पद्धतीचं त्यांनी त्या निकालपत्रामध्ये नमूद केलंय. त्यामुळे ताबा हा पंचनाम्याने घेणं याच्यावर शिक्कामोर्तब केलं. दुसरा मुद्दा त्यांनी जो खोडून काढला की कॉम्पेन्सेशन जी अमाऊंट आहे याच्यामध्ये ताबा घेणे किंवा कॉम्पेन्सेशन किंवा हा अर्थ किंवानी होऊच शकत नाही, कारण किंवा झालं तर लोक गैरफायदा घेतात. जमिनीचा ताबा ते स्वतःकडे आहेत असं म्हणतात, प्रत्यक्ष ताबा त्यांच्याकडून केव्हाच कागदोपत्री काढलेला असताना ते ताबा आहे असं सांगून ते तुमचं नवीन कायद्याचा अंमल मागतात. आणि कॉम्पेन्सेशन जे आहे ते तुम्ही घ्यायलाच जात नाही. मी मगाशी 31 वाचला होता, त्याचं कारण असं होतं की 31 मध्ये पेड, टेंडर, डिपॉझिटेड हे वेगवेगळे शब्द वापरलेले आहेत. तर प्रत्यक्ष दिलं पाहिजे हे त्यांनी खोडून काढलं. त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की जर जमीन मालक येतच नाही पैसे घ्यायला तर तो न येणारा जमीन मालक स्वतःच्या चुकीचा किंवा स्वतःच्या कृत्याचा फायदा घेऊ शकत नाही. ही कॅनॉट टेक एन ऍडव्हान्टेज ऑफ हिज ओन रॉंग. He cannot deny to take the compensation and say that compensation is not paid. Now go under the new act. किंवा if the compensation is deposited in treasury, हा नवीन शोध आहे. कारण काय झालं, त्यांनी मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे प्रोव्हिजो मध्ये आहे की मेजॉरिटी जे मालक आहेत
त्यांच्या खात्यामध्ये रक्कमा जमा झाल्या तर ते वाचलं. पण जर खात्यात त्या रक्कमा 50% पेक्षा जास्त लोकांच्या जमा नसतील झाल्या तर नवीन कायद्याखाली. तसा खात्यामध्ये जमा करा हा शब्द मूळ 24(2) मध्ये नाही, प्रोव्हिजो मध्ये आहे. त्यामुळं सुप्रीम कोर्टाने घटनापुटाने म्हटलेलं आहे की जमा करणे याचा अर्थ खात्यात जमा करणे नाही, तर ते अवेलेबल करून ठेवणे, तुम्हाला दाखवणे की येस तुमची रक्कम तयार आहे आणि ट्रेजरीमध्ये जमा केलं तरी ते फायनली बरोबर आहे. या व्यतिरिक्त दुसरीकडे काही जमा करण्याची गरज नाही. म्हणजे थोडक्यात ट्रेजरीमध्ये जर पैसे दिले असतील तरी देखील ऍक्विजिशन जुन्या कायद्यानेच होणार. थोडक्यामध्ये जमीन मालकांची दोन्ही म्हणणी या नवीन निकाल पत्रामध्ये त्यांनी खोडून काढलेली आहे आणि महत्वाचा बदल त्यांनी और जो कायद्यामध्ये आहे त्याचा अर्थ ऍड केलेला आहे. आता ह्याचा थोडासा जर अनालिसिस केलं तर या निकाल पत्राने एक सिद्ध होतं की हे निकालपत्र दोन वर्ग आहेत. एक जमीन मालकांचा वर्ग आहे किंवा जमिनी ज्यांच्या गेल्यात तो वर्ग आहे आणि दुसरा वर्ग जो आहे तो सरकार पक्ष आहे. जर नवीन कायद्याखाली गेलं तर सरकारला पुन्हा नवीन चौपट रकमा किंवा दुप्पट रकमा द्याव्या लागतील. पण जुन्या कायद्याखाली त्या रकमा नेमक्या कमी आहेत. कारण 5 वर्ष आधी म्हणजे 1/1/2008 ते 1/1/2014 या काळाची अवॉर्ड. तर या पद्धतीने सरकारला तोटा झाला असता किंवा सरकारच्या पक्षाच्या विरुद्ध हे पूर्ण निकालपत्र गेला असतं. तर कोर्टाने जमीन मालकांच्या विरुद्ध दिलेलं आहे. जमीन मालकांना जी वाढीव रक्कम मिळाली असती किंवा जमीन मालकांना जे प्रचंड फायदे मिळाले असते ते कोर्टाने काही देऊ केलेले नाही आणि कोर्टाने सरकार पक्षाच्या बाजूने पूर्णपणे निकाल दिलेला आहे. कारण एक तत्व असं आहे कायद्याचं की कायद्यामध्ये असलेले शब्दरचना कोर्टाने बदलायची नाही किंवा त्याचे वेगळे अर्थ लावायचे नाहीत. विशेषतः हा जो लँड ॲक्विजिशन कायदा आहे तो सोशल वेलफेअर लेजिस्लेशन आहे. म्हणजे ते स्ट्रिक्टली तुम्ही कन्स्ट्रक्ट केलं पाहिजे. म्हणजे लोकांच्या फायद्यासाठी असलेले कायदे त्यांना फायदा कसा जास्त होईल या पद्धतीने वाचले पाहिजेत. पण नेमकं या निकालपत्रामध्ये लोकांना फायदा न देता सरकार पक्षाच्या बाजूने हा कायदा अर्थ लावलेला आहे. याचा अर्थ असा की जर अवॉर्ड केला असेल, पंचनाम्याने ताबा घेतला असेल, म्हणजे जो ताबा कधीही 99% केसेसमध्ये ज्यांना अनुभव आहे लँड ॲक्विजिशनचा किंवा ताबे कसे घेतात, सरकारी पक्ष ताबा कसा घेतो सरकारचा अधिकारी, ते कधी शेतावर जात नाहीत. 2 पंच आणतात, त्या पंचांच्या सह्या घेतात, शेताचा नंबर टाकतात, बस तो पंचनामा तयार झाला की ताबा झाला. हा एक भाग. दुसरा भाग, इंदोर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी मध्येच जमिनीचे प्लॉट पाडून विकले तरी कॉम्पेन्सेशन मूळ शेतकऱ्यांचं दिलेलं नव्हतं. ही वस्तुस्थिती असताना सुद्धा पर्टिक्युलरली त्या केसमध्ये कोर्टाने कॉम्पेन्सेशन देणं म्हणजे सरकारने स्वतःकडे जमा करून ठेवणं. म्हणजे ट्रेजरी ही त्यांचाच एक भाग आहे. ट्रेजरी सरकारच्याच मालकीची आहे. म्हणजे थोडक्यामध्ये मी माझ्या खिशात पैसे ठेवलेले आहेत म्हणजे तुम्हाला दिलेले आहेत. कायद्यामध्ये लिहिलेले पेड, टेंडर, डिपॉझिट, तर या कायद्याच्या या अर्थाच्या बाबतीमध्ये नवीन निकालपत्रामध्ये पेड, टेंडर, डिपॉझिट म्हणजे तुम्ही कोर्टाच्या दुसऱ्या खिशात ठेवलं आपल्या स्वतःच्या तरी चालेल, ट्रेजरीमध्ये ठेवले चालेल, अवेलेबल केले, दॅट इज पेड. So that is how the judgment has been given by the Supreme Court by full bench. Maybe it may find another occasion or a location. आणि महत्वाचा मुद्दा आणखीन एक आहे जो विचार करण्यासारखा आहे की जो कालावधी, हे दुसरा आर्ग्युमेंट असं होतं की एखाद्या माणसाने आम्ही जसं लिटिगेशन केलं त्याच्यामध्ये स्टे घेतला, हायकोर्टामध्ये काही काळ स्टे होता ऍक्विजिशन, तो स्टे जर असेल या 5 वर्षाच्या काळात आणि तेव्हा अवॉर्ड केलं नसेल किंवा अवॉर्ड करूनही ताबा घेतला नसेल, म्हणजे जे मी सांगितलं तसं ताबा घेतला नाही, अवॉर्ड झालंय पण ताबा नाही घेतला. ताबा का नाही घेतला तर हायकोर्टामध्ये